Hello friends, once again welcome back to my channel. Today we are going to solve the question answers from the 9th standard second language English from the part 2. The unit is 5 Justice Above Self, which is written by Munshi Premchand. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ 1ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಗು? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಈದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ದ ಅದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬೋತ್ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. Second question is, what did the aunt demand to set up a separate kitchen? The answer is, she demanded a monthly allowance. What made the old lady angry? Answer is, Jumman made her angry when he shamelessly told her to be patient, saying, my wife knows best how to run the house. Next question is, how did people react to the old lady when she went about explaining her plight? The answer is, some people sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. Why did Algu Chaudhary say that he could not go against Jumman? The answer is, Algu said he could not go against Jumman because Jumman was his best friend. The next part is from the part 2, check your comprehension, which is in the page number 4. What was Jumman's opinion about the punch? The answer is, Jumman's opinion was that the voice of the punch is the voice of God. For the second question, the answer is, the old lady felt it was right because she knew that Algu would not kill your conscience for the sake of friendship, stating that God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. Next, what decision did Algu give after listening to Jumman and his aunt? The answer is, Algu announced the opinion of Punch that Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property would go back to her. Why were Algu and Jumman seldom seen together after the panchayat? The answer is, the bond of friendship was broken and Jumman saw Algu as an enemy and wanted to take revenge. Next, from the part 3, check your comprehension, which is in the page number 5. The first question is, who did Algu sell his bullock to? The answer is, Algu sold his bullock to Sanju Sahu, a cart driver of the village. What happened to the bullock bought by the Sahu from Algu? The answer is, the bullock sold by Algu died within a month. Who did Sahu nominate as the head punch? The answer is, Sahu proposed the name of Jumman. Next, how did the Algu feel hearing the judgment? The answer is, Algu could not contain his feelings and said loudly, victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of punch. Okay, next main is think about the text. C1, comprehension part 1, quote analysis. Answer the following questions. The first one is, I am not wanted in your house. Who is referred to as I, Jumman's old aunt? Where was the speaker in Jumman's house? What did the speaker demand? A monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. How can I go against him? The answer is, who said it? Algu Chaudhary. Who does him refer to? Jumman. Why was he not ready to go against the person? Jumman was his best friend. Next is, I will abide by her decision. The answer is, who agreed to abide by her decision? Jumman. Where did the person make the statement? The panchayat was held under the old banyan tree. What decision is referred to here? The decision of the head punch nominated by his aunt. He brought us nothing but ruin. The answer is, so who said this? Sanju Sahu. Who was this said to? Algu Chaudhary. How did he bring ruin to his owner? The bullock died within a month, causing ruin. Next one is, I had become your enemy. Who had become the enemy of whom? Jumman had become the enemy of Algu.
When did the enmity start since the last panchayat? What caused the enmity between them? Jumman saw Algu as an enemy and wanted to take revenge because of Algu's decision in the first panchayat. Next is comprehension part. Think over the following questions and try to form your own answers. First question is, what would you have done in case you were the Panch in place of Algu Chaudhary? The answer is, if I were the Panch in place of Algu Chaudhary, I would have followed the principles that the voice of the Panch is the voice of God, like Algu. I would have acknowledged that the Panch knows neither enemy nor friend, but only justice. My decision would have been based strictly on the facts presented. Jumman transferred the property on the explicit understanding that he would look after his aunt. Since Jumman and his family were tired of the old relative and grudged even the little food she needed, they violated that initial condition. Therefore, I would have announced the same decision as Algu, that Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. Second question is, what values do you learn from the lesson? Write them down. The key values learned from the lesson, primarily demonstrated by Algu and eventually learned by Jumman, are justice, above personal relationship. When administering justice, one must not deviate from the path of truth and justice for friendship or enmity. Next, integrity and conscience. One must not kill your conscience for the sake of friendship. Respect for the judicial role. When seated as a judge, one must realize the responsibility as a judge and the dignity of the office. A Panch knows no friend or enemy but only justice. Next point is honoring commitments. Jumman initially failed to honor his commitment to look after his aunt. The story emphasizes the importance of abiding by agreement and promises. Do you like the way Jumman's wife treated the old lady? If yes, give reason. If no, then also give the reason. The answer is no. I do not like the way Jumman's wife treated the old lady. Because the reason first is, she treated the old relative with indifference. Second reason is, she grudged even the little food that the old lady needed for survival. Third reason is, her actions caused the old lady to feel unwanted and subjected her to insults, forcing the aunt to demand a separate monthly allowance. Next question is, assume yourself to be Jumman. Narrate how you would have looked after the old lady. Answer is, if I were Jumman, I would have ensured that the initial understanding that she would stay with me and I would look after her was honored. I would treat the old aunt with respect and care, recognizing her contribution of property. If difficulties or quarrels arose between my wife and my aunt, I would have ensured that she was provided a monthly allowance so she could set up a separate kitchen comfortably without having to swallow insults along with her food. I would avoid being indifferent and certainly would not have said, my wife knows best how to run the house. Be patient, shamelessly. Discuss in groups how old people should be cared for. Write down the outcomes of your discussion in 4 or 5 sentences based on the challenges faced by Jumman's aunt. A discussion on caring for old people should highlight. The first one is, old people should be treated with dignity and respect, ensuring they never feel unwanted in the house. Second one is, their basic needs such as food should never be grudged, rather they should receive regular care and attention. Third point, if they require separate living arrangements due to conflict, they should be provided with a monthly allowance or financial security to ensure their comfort and independence. Fourth one is, family members should commit to the promises made regarding their care and avoid becoming indifferent to their needs. Move on to the next main, fill in the blanks using the correct words ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಹಂಟರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಗೇಮ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಆಟವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ದೇರ್, ಈ ದೇರ್ ಬರೆದ್ರೆ THEIR ದೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ.
ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿ ಸಾ ಅ ಡೀರ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ, ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ. ಹಿ ಏಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆರೋ ಅಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಹಿ ಅಲಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದ ಹಂಟರ್ ರ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸೈಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಬೇಟೆಗಾರ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಓಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಟೈರ್ಡ್, ಅವನು ತುಂಬ ದಣಿದಿದ್ದ. ಹಿ ನ್ಯೂ, KNEW, ನ್ಯೂ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ NEW ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದು, ನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಹಿ ನ್ಯೂ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡೆಡ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಶೇಡಿ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ನೆರಳಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಟ್, NIGHT, ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಅವನು ಎದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯನ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಅವನು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫರಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಅವಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಭಾಗ, ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿತ ವಾಕ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ನೀಡದ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೈರ್ಡ್, ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದರಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೈರ್ಡ್, ನಾನು ಏನಾಯಿತು ಮುಂದೆ, ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವತ್ತು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಪವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದೆರಡು ಸೇರುತ್ತೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೈರ್ಡ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೈರ್ಡ್, ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಇದರೊಳಗಡೆ. IC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. DC ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಗ್ರಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಗ್ರಜ್ಡ್ ಈವನ್ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಫುಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಗ್ರಜ್ಡ್ ಈವನ್ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಫುಡ್. ಅವಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿಗಾಗಿ ದಾಟ್ ದ ಲೇಡಿ
ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಮಹಿಳೆಗೆ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಳು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ಲು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಟ್ ದ ಲೇಡಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಟ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಟ್ ದ ಲೇಡಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎರಡೂ ಸಹ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಸಾಯಿಸೋಲ್ಲ. ಮುಗೀತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಸಾಯಿಸಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜುಮ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೈ ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೌ ಮೈ ಆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪೇ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್, WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೂ, ವಿಚ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ವೆನ್ ಎವರ್, ಆಶ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಸಿ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಜಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್. ದಟ್ ಜಾಕ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಂದ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಿಶ್ ದ ಡಿಶಸ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಏಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಬೇರೆದು ಯಾವುದೋ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನೇ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್, ವೈಲ್, ವೆನ್ ಎವರ್, ಹೂ, ವಿಚ್ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ 1, ಟಾಸ್ಕ್ 2 ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.